بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج 2 اگست 2020 اتوار کا دن اور اس وقت رات کے 10 بجنے والے ہیں۔ صبح سے میں کام کر رہا ہوں تو مجھے یہ جان کے اور آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ آج میں نے عید کا دوسرا دن ہے تو لوگوں کی چھٹی، لیکن میں چھٹی کو ہمیشہ پازیٹیو وے سے دیکھتا ہوں، لیتا ہوں اور اس میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے کچھ کالز لیں، کچھ میں نے سولو پروگرامز کیے، آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا اپنا نالج، اور خاص طور پہ کپاس اور آم کے باغات، اور خصوصاً ان کے لیے میں نے جو بھی مجھ سے ہو سکا وہ مشورے دیے۔ لیکن باغات کے جب میں آم کے باغات کو جب دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ مجھے ایک فون کال آئی میری ہمشیرہ چھوٹی، بہت بڑی پروفیسر رہی ہیں، ریٹائرڈ، اب تو سارے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، تو وہ بھی کہتی ہیں کہ بھائی جان ایک آم کا درخت لگایا ہوا ہے ہم نے، اور اس کو بور بہت لگتا ہے، پھل نہیں لگ رہا، یا لگا تھا پچھلے سال تو ٹھیک ٹھاک لیکن اس سال نہیں لگا۔ اب وہ سمجھتی ہے کہ شاید ہر جگہ جو ہے وہ لگ جاتی ہیں چیزیں، لگ تو جاتی ہیں لیکن پیداوار نہیں دیتی۔ ہر چیز کو ایک خاص ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ یقین کریں اگر آپ کو سازگار ماحول بھی نہ ملے نا تو آپ کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن کر ہی نہیں سکتے۔ اب میں جس کمرے میں بیٹھا آپ سے مخاطب ہوں، اگر آپ اس کا انوائرمنٹ دیکھ لینا تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا دل چاہے گا کہ کام کیا جائے۔ بڑا ٹھنڈا اے سی لگا ہوا، بڑے ابھی میں نے بند کیا تاکہ آواز ریکارڈنگ میں نہ آئے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو بہت سارے لوگ یہ درخت لگا لیتے ہیں فروٹس کے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی آب و ہوا اس کو کیا چاہیے، کس قسم کی زمین چاہیے، نیچے پانی کتنا گہرا ہونا چاہیے، اور زمین کی پی ایچ کتنی ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں معلوم کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو آپ سے آج میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو حضرات، جو لوگ آم کے نئے باغات لگانا چاہتے ہیں اور ان کے لیے نہایت مفید یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے۔ ایک طالب علم کے ناطے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ باغات، خاص طور پہ آم کے نیا باغ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو گرم، مرطوب آب و ہوا یہ درکار ہوتی ہے، اور ان آم کے باغات کے لیے نا 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک اگر ٹیمپریچر ہو تو وہاں یہ بڑی کامیابی سے اس کا باغ لگایا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے ہاں سندھ میں آپ نے دیکھا کتنی زبردست میر پور خاص میں، اور دوسری جگہوں پہ آپ کو سندھڑی میں چلے جائیں وہاں، اور اسی طرح مختلف جگہوں پہ
آپ کو آم کے باغات نظر آئیں گے. اور پنجاب میں خاص طور پہ صدرن پنجاب، جو جنوبی پنجاب ہے، اس میں ملتان ہے، رحیم یار خاں، بہاولپور، لودھرا، خانے وال، وہاڑی، مظفر گڑھ اور لیا کے اضلاع یہ انتہائی مشہور ہیں، اور وہاں پہ کامیابی سے آم کو اگایا جا سکتا ہے اور اگایا جاتا ہے. تاہم کچھ جگہ جہاں میری اپنی خاص مجھے لگاؤ بھی ہے اور میرا تعلق بھی ہے، وہ ہے جھنگ سے. اور جھنگ چونکہ میرے سسرال بھی ہیں، اور جنگ اور فیصل آباد میں پڑھتا رہا ہوں. فیصل آباد اور بہاولپور میں بھاول نگر، اور اسی طرح ساہیوال، یہ اضلاع بھی یہاں بھی ممکن ہے کہ آپ آم کے باغات لگا سکیں. ہماری یونیورسٹی میں بڑا زبردست آم کے باغات تھے، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں. تو آم کے باغات ایسی، اس کی زمین کیسی چاہیے ہوتی ہے؟ زمین جو ہے نا، یہ جس کی پی ایچ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، پی ایچ کو کیمیائی تعامل. وہ پی ایچ جو ہے یہ 6.5 سے لے کے 7.5 تک اگر ہو تو وہ بہترین تصور کی جاتی ہے اس کی کاشت کے لیے. باقی زیادہ بھی ہو جائے، تھوڑا نمکیات زیادہ ہو جاتے ہیں تو 8.5 بھی اگر ہو تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں وہاں پہ بھی یہ اس کی کاشت ممکن ہے، باغ لگانا ممکن ہے. لیکن ایسی زمینوں میں شور موجود، یعنی یہ جو کلراٹھی ہے کلر یا کوئی واٹر لاگڈ نہیں ہونے چاہیے. شور زدہ زمین یا یہ نمکیات نہ ہو، اور زیر زمین پانی جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے. یہ کوئی ہمارے ہاں تو اتنا پتہ نہیں، اسلام آباد میں اتنا گہرا اب لوگوں نے، خاص طور پہ جب سے لوگوں نے لگائے ہیں پمپس وغیرہ اور اس کو ڈرل مشین سے اور پانی سارے اس کو سک کر رہے ہیں، وہ اور نیچے چلا جا رہا ہے پانی. تو پانی زیر زمین سطح جو ہے نا، زیر زمین سطح جو آب ہے یعنی پانی کی، وہ 5 میٹر والی زمینیں وہ اچھی تصور کی جاتی ہیں. 5 میٹر کا مطلب کتنا ہوا؟ 15 فٹ، 15.5 فٹ. یہ سمجھ لیں، یہ اگر اس پہ پانی آ جاتا ہے وہاں تک ہے تو یہ بہترین زمین تصور کی جاتی ہے. البتہ اس کے لیے جو ہوتی ہے نا زرخیز زمین، وہ بہت اچھی ہے. لیکن ریتلی زمین جو ہے وہ بالکل اچھی تصور نہیں کی جاتی. یہ یاد رکھیں، اگر آپ لوگوں کے بھلے ان اضلاع میں زمینیں ہیں، اگر زمین آپ کی کلراٹھی یا کلر ہے یا شور زدہ ہے تو وہ بھول جائیں کہ وہاں آپ آم کا باغ لگائیں گے. اور لیکن اگر آپ کی ریتلی بھی ہے، اس میں بھی یہ تصور چھوڑ دیں کہ میں نے باغ لگانا ہے. یعنی ریتلی زمین بالکل اچھی تصور نہیں کی جاتی، ناٹ سوٹیبل فار دیٹ مینگو کلٹیویشن، مینگو پلانٹیشن. اب رہا کہ یہ تو میں نے بتا دیا کتنا ٹیمپریچر، آب و ہوا بھی، اور جو پانی ہے نا وہ اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے، یعنی کہ میٹھا پانی ہو تو زیادہ بہتر ہے. اور وہ وہاں پہ آپ اچھی اس کی، پہلے ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ نے کوئی بھی باغ لگانا ہے، باغات لگانے کے لیے میرے پروگرامز دیکھتے جائیں، اس میں نے مختلف طریقے بتائے ہوئے ہیں کس طرح باغ لگانا ہے. اس میں زیادہ تر اس کی پلاننگ کرتے ہیں، پہلے باقاعدہ لے آؤٹ کرتے ہیں، پلان، جس طرح گھر بناتے ہیں اس کا باقاعدہ پلان کیا جاتا ہے کہ بھائی آگے کتنی زمین چھوڑنی ہے، پیچھے کتنی چھوڑنی ہے، گھر کے سائڈ پہ کتنے چھوڑنی ہے، اگر کوئی گلی ہے تو پھر ہوادار ہو. یہ
सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ड्राइंग रूम के लिए कितना और किचन के लिए कितनी ज़मीन, ये सारा कुछ होता है। इसी तरह जो इनके बागात लगाए जाते हैं, ये या तो स्क्वायर स्क्वायर में होते हैं, मुरब्बा होता है स्क्वायर, यानी अगर एक साइड पे 20 फुट है, दूसरी साइड पे 20 फुट, ये स्क्वायर बन जाता है। और एक होता है रेक्टेंगुलर, वो रेक्टेंगल होती है जिसमें मुस्ततील उर्दू में कहेंगे, यानी मुरब्बा नुमा तरीका है या मुस्ततील नुमा तरीका है, दो तरीके हैं। और याद रखें, मुरब्बा नुमा तरीका जो होता है ना, जो स्क्वायर टाइप है, वो रेक्टेंगुलर की निस्बत ज़्यादा बेहतर तस्वर किया जाता है। ताहम अगर बाकायदगी से आम के पौधों की काट छांट की जाए और उनको मुस्ततील या ये रेक्टेंगुलर तरीका से किया जाए, तो फिर फी एकड़ पैदावार, फी एकड़ पौधों की तादाद जो है ना, वो ज़्यादा आप उगा सकते हैं एक एकड़ में। बाकी मेरी जान, जो जदीद तरीके हैं इनमें डेंस पॉपुलेशन आ गई है कि जी बहुत ज़्यादा पौधे लगा दिए जाएं, उस पे हमारे यहाँ रिसर्च अभी हो रहा है। ये रिसर्चेबल इशू है, उसके लिए इनका ख़ास तौर पे उनकी प्रूनिंग करनी और उनके लिए कुछ होते हैं हार्मोन्स, उनकी ज़रूरत होती है, हार्मोन्स का। और इसी तरह ग्रोथ रेगुलेटर्स हम उनको कहते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल वो होता है, और इसकी काट छांट या प्रूनिंग वो, और इससे गो पैदावार बहुत लोग ले रहे हैं। बहुत सारे ममालिक में ये पॉपुलेशन को ज़्यादा करके डेंस ज़्यादा एक एकड़ में पौधे लगा के, लेकिन उसकी काट छांट और देखभाल बहुत ही और वो लेबर इंटेंसिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा लेबर हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो काम। और हमारे यहाँ जिससे पौधे बनाए जाते हैं ना, हमेशा फिर आगे ग्राफ्टिंग की जाती है, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बहरहाल उस पर रिसर्च हो रही है, हमारे अदारे रिसर्च कर रहे हैं। इसी तरह इन में कोरे फ्रॉस्ट का हमला भी होता है, तो उससे भी काफ़ी नुकसान हो जाता है। और अभी ये जो तरक्की याफ्ता दौर है, इसमें आम के पौधों को ज़्यादा फासले पर काश्त करना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा जाता, लेकिन बहुत कम फासले पर भी काश्त के रास्ते में और भी मसाइल हैं। कोरे का हमला है, और हर साल पौधों की, मैंने जैसे बताया, प्रूनिंग, काट छांट और ग्रोथ हार्मोन्स की मिकदार जो इस्तेमाल होती है। और ये आहिस्ता आहिस्ता अभी ये समझ लें रिसर्चेबल इशू है, इस पे रिसर्च हो रही है। हमारा मैंगो का मैं आपको नंबर भी दूंगा इस प्रोग्राम में एंड में, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान का, और ताकि आप उनसे भी कांटेक्ट करके उनसे भी बात करें, और आपको कई एक चीज़ें वहाँ और फिज़िकली ज़्यादा बेहतर है। जो जिन लोगों ने भी पौधे लगाने हैं, नया बाग लगाना है, तो बेहतर होता है कि बागात को जाके विज़िट करना चाहिए। विज़िट करें, देखें कैसे इन लोगों ने बागात लगाए हुए हैं। बहरहाल मैं आपके लिए जो टिप्स देना चाहता हूँ और वो बताऊंगा कि आप एक लगाना है ना बाग, तो उसमें आपने लाइन से लाइन का फासला कितना रखना है, और पौधे से पौधे का फासला कितना रखना है। अगर आप लाइन का फासला, और मैं आपको ये बताऊं कि एक एकड़ में टोटल आप कितने फिर पौधे दरकार होंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ें, ये इंफॉर्मेशन। अगर आप लाइन का फासला, लाइन टू लाइन का फासला 27 फुट रखें, और पौधे से पौधे का फासला 22 फुट रखें, तो इस तरह एक एकड़ में कोई लगेंगी 8 लाइनें, 8 लाइनें लगेंगी। और एक लाइन में समझ ले फी लाइन
जो पौधों की तादाद होगी वो 9 होगी। तो 9 को ज़रब दें ना 8 के साथ 9 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये कितने बने एक एकड़ में? 72 प्लांट्स बनेंगे एक एकड़ में, आपको लगाएंगे आप। ताहम ज्यादा रकबे की काश्त अगर करनी हो तो इसको आप देखें, पौधों की फी एकड़ तादाद जो है मजीद बढ़ जाती है। और जब ज्यादा करें फिर वो आपको भी बताता हूँ कि एक एकड़ में अगर 72 लगते हैं तो इसी से दूसरा साथ एडजेसेंट अगर एकड़ है तो उसमें एक लाइन और बढ़ जाती है, और जिससे अगले एकड़ में एक लाइन के इजाफे की वजह से क्या होता है कि पौधों की तादाद 81 हो जाती है। तो यानी 9 पौधे और बढ़ जाएंगे। 70 एक लाइन बढ़ेगी तो एक में मैंने बताया ना, एक लाइन में पौधों की तादाद है 9, और एक अगर बढ़ी है तो अगले एकड़ में 81 पौधे लग जाएंगे। तो मेरी जान, अब रहा कि इसको अगर आपने बाग लगाना है तो उसको उसका रुख भी देखना होता है कि किस रुख पे आपने लगाना है उसको। हमेशा बाग जब लगाना है आम का तो आपने क्या कहेंगे उर्दू में, शमालन जुनूबन, यानी नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। अगर इंडिया में, और मेरे सिख बरादरान जो सिख भाई वो देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो दक्षिण पर्वत दक्षिण ये समझ लो, शमालन जनूबन, नॉर्थ और साउथ से ये इस लाइनों का रुख ये रखें। और इस सिस्टम में एक याद रखें, ऊंचाई कितनी जाएगी, ये कोई ये सिस्टम जो है ना, इसमें 22 फुट तक जो है वो आपका पौधा ऊंचा होगा, और 22 फुट ऊंचा, और पौधे की चौड़ाई को 20 फुट तक हो जाएगी। और 27 फुट हमने पहले लाइन से लाइन का रखा है, तो अगर 20 फुट है तो 7 फुट का बीच में दरमियान में जगह बचती है, और उसमें आप कल्चरल प्रैक्टिसेस और कर सकते हैं, और चीज़ें इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, वो आप भले करें इंशाल्लाह। उसमें काश्तकारी अमूर और आसान हो जाते हैं, ट्रैक्टर चलाना भी आसान होता है उधर से आना। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर नया बाग लगाना है आम का तो इस तरह लगाए, और अगर आपके इन अजला में अगर ज़मीनें हैं तो लगाएं, नहीं तो दूसरी जगह आप वैसे रिसर्च करने में क्या हर्ज है। लेकिन जो मैंने आपको आबो हवा, पानी और इन चीज़ों का बता दिया, अगर ये सारी चीज़ें दस्तयाब हों तो फिर आपको वारे न्यारे, और आप मेरे इस चैनल के साथ आप मुंसलिक रहें, और जब रहेंगे इसके साथ अटैच्ड, और आपको रोज़ाना नई से नई मालूमात भी मिलेंगी। और आप अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चूँकि मैं खुद तालिब इल्म हूँ, आपके साथ मैं इल्म को शेयर करता रहूँगा, और इस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। हो सकता है मेरा भी दिल कर रहा है कि यार कोई ऐसी ज़मीन होनी चाहिए। हमारा तो गुजरात में जिस जहाँ का हूँ उस वहाँ तो एरिया ऐसा नहीं है कि जहाँ इस तरह का आम का बाग लग सके। लेकिन यार जिंदा सोबत बाकी बहुत सारी और बागात हैं, जो वो एरियाज जो इन इलाकों में, इन अजला में नहीं आते, वो बददिल ना हो उनके लिए और बहुत राहें हैं, वो हम एक एक बाग को लेंगे। आज मैंने नया बाग आम का लगाने का पूरा टेक्नोलॉजी आपको दे दी। दुआओं में याद रखें, और इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, बशर्ते कि ज़िंदगी ने वफा की। फ़ीमानिल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत इब्ने मसूद
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے پھر اسے اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے جس طرح اس نے سنا، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کو بات پہنچائی جائے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ میں ترمذی سے کوٹ کر رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی۔ ان اوقات پر 03335121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔